بھارت کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان اپنے دفاع میں بھارت پر جوابی حملہ کرنے کے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ اس کے لیے بھارت نے اب دنیا بھر کے سربراہان مملکت کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان اب کوئی شدید حملہ کرے گا۔ اگر شدید حملہ کرے گا تو صورتحال مزید کشیدہ ہو جائے گی، تو اس لیے برائے مہربانی ہمارے اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو نارملائز کر دیں۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ پچھلے 15 دن سے پاکستان دنیا بھر کے فورمز پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ بھارت سازش کے تحت اس خطے کا امن خراب کرنے جا رہا ہے، اور اس نے 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب پاکستان پر بزدلانہ حملہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بڑا کوئی چیمپئن ملک ہے۔ لیکن پاکستان کی جوابی کارروائی نے اس کی افواج کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اب اس کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان جو کہ زخمی شیر کی طرح اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور اس کو یہ حق بھی حاصل ہے، اور دنیا کی کوئی قوم پاکستان کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ اقوام متحدہ کا چارٹر پاکستان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور پاکستان کا حملہ پہلے سے شدید تر ہوگا۔ اب بھارت پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو ڈرائے دھمکائے، پاکستان کو بہلائے پھسلائے، یا پاکستان پر عالمی دباؤ ڈلوا کر پاکستان کو اس حق سے محروم کرے۔ لیکن پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سیاسی قیادت اس بارے میں بالکل یکسو ہیں اور ڈٹرمنڈ ہے کہ پاکستان اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کا حق ضرور استعمال کرے گا، اور بھارت کو ایسا مزہ چکھائے گا کہ بھارت آئندہ پاکستان کے معصوم شہریوں پر حملہ نہ کر سکے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے وہ تو شہر کا رخ کرتا ہے، تو بھارت بھی ایسی ہی حرکتیں کر رہا ہے۔ 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب کو جو اس نے حملہ کیا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اب وہ بونڈے اور اوچھے اٹکندے استعمال کر رہا ہے۔ 7 اور 8 مئی کے درمیانی شب اس نے پاکستان میں مختلف مقامات پر ڈرون بھیجے، اور ڈرون بھیج کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ تو پاکستان کے ہر علاقے میں پہنچ سکتا ہے۔ بڑے شہروں میں لاہور، کراچی، راولپنڈی، اٹک، چکوال، سندھ کے مختلف علاقوں میں اس نے 12 ڈرون بھیجے جو پاکستانی افواج نے مار گرائے، کیونکہ پاکستانی افواج الرٹ ہیں، اور وہ کسی بھی حملے کا چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، اس کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار بیٹھی ہے۔ ان ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق 2 مقامات ایسے ہیں، سندھ کے ایک علاقے میں ایک معصوم شہری ڈرون کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا، شہید ہو گیا، جبکہ ایک شہری زخمی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں ایک حملے کے اندر ڈرون جہاں پہ اس کو ہم ڈیفیوز کر رہے تھے، تو اس میں 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو بھارت کی جانب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھی لاہور کے علاقے والٹن میں 2 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ تو بھارت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن ان گیدڑ بھبکیوں سے پاکستان مرعوب ہونے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ پاکستان کو جوابی کارروائی کا پورا حق حاصل ہے، اور پاکستان وہ جوابی کارروائی کر کے رہے گا، کیونکہ 31 معصوم شہریوں کا خون اور 45 سے زائد زخمیوں کا جواب لینا پاکستان کا حق ہے، اور پاکستان نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ بھارت آئندہ ایسی کوئی اوچھی حرکت نہ کرے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں وہ بم گرا دے گا یا وہ حملہ کر دے گا اور اس کے بعد وہ صلح کر لے گا۔ پاکستان یہ انشور کرے گا کہ بھارت آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں حملہ کرے، اور اس کے بعد وہ عالمی برادری کو انوالو کر کے پاکستان کے ساتھ صلح کرے اور کہے کہ چلیں جی ہم تو اب اچھے شہریوں کی طرح رہنا شروع کر دیں، اور کل کو اس کا پاکستان پر پھر حملہ کرنے کا دل چاہے تو پھر مقبوضہ کشمیر میں 2-3 لوگوں کو اپنے سازش کے تحت کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے ان کو جان سے مروائے، اور اس کے بعد پاکستان پر دوبارہ حملہ کر دیں۔ تو پاکستان اس بارے میں بالکل یکسو ہے۔ پاکستان کی فوجی قیادت کو یہ ہدایات مل چکی ہیں کہ انہوں نے بھارت کو مزہ چکھانا ہے۔ پاکستان آپریشن جہاں اس نے کرنا ہے ان ٹارگٹس کو لاک کر چکا ہے، صرف ایک اشارہ آنے کی دیر ہے ہائی کمان کی جانب سے افواج پاکستان کی کہ پاکستان نے کس وقت اور کس وقت حملہ کرنا ہے، اور یہ رسپانس پاکستان کا دنیا بھر میں چند منٹوں میں دنیا بھر کے سامنے آ جائے گا، اور یہ ڈرون جو بھارت کے ڈرون، یہ چھوٹے چھوٹے ڈرون ہیں، یہ اڑتے رہ جائیں گے پاکستان کے علاقوں میں، اور پاکستان بھارت کو مزہ چکھا دے گا۔ اس کے علاوہ بھارت کو اس چیز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا رسپانس
मुमकिन है कन्वेंशनल ना हो, ये कोई ऐसा रिस्पॉन्स हो कि जिसकी भारत तवक्को ही ना कर रहा हो, कोई ऐसा रिस्पॉन्स हो कि भारत की आंखें फटी की फटी रह जाएं और वो सोचे कि पाकिस्तान इस लेवल तक भी जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्लियर किया है कि इस बार जो रिस्पॉन्स होगा वो भारत के हमले से शदीद तर होगा। और दूसरी जानिब भारत की सपोर्ट में, भारत ने अब अपनी सपोर्ट में आलमी बरादरी को लाने की कोशिश की है, डोनाल्ड ट्रंप को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश भी किया है कि चूंकि हमारा दोनों मुल्कों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके हालात को इस जगह रोकने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया का भी ट्रस्ट इसी बात में है कि ये जंग इसी जगह रुक जाए, जितना नुकसान हो चुका है वो हो चुका है, उसी पर इक्तफा किया जाए। भारत भी अब ये चाह रहा है कि जो पाकिस्तान पर उसने हमला करके अपनी वाह अपने मुल्क में करवा ली, और जो उसको नुकसान है उस खबरें छुपा के वो अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आलमी मीडिया पर वो खबरें आ चुकी हैं कि उनके 5 तैयारे तबाह हो चुके हैं। तो उस सुबकी से बचने के लिए वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रहा है कि वो आलमी बरादरी को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान को जवाबी हमला करने के हक से महरूम कर सके, क्योंकि पाकिस्तान जो जवाबी हमला करेगा तो भारत को फिर कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जिसके सामने उसकी अपने अवाम के सामने सुबकी होगी, जिससे जो मोदी ने अब तक पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश की है, अपने इलेक्शंस के लिए अपने वोटरों को मोबिलाइज करने की कोशिश की है, उनके दिल जीतने की कोशिश की है, तो उसको मज़ीद सुबकी का सामना करना पड़ेगा और उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे। भारत इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वो डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान को इस बात पर राज़ी करे कि वो आज इस वक्त जो करंट सिचुएशन है इस पर राज़ी हो जाए और दोनों मुल्क अपने जो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लें, या इस कशीदगी जो एक कशीदगी इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान उसको ख़त्म कर लें। लेकिन पाकिस्तान इस पर राज़ी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के ज़रिए इस कशीदगी के आगाज़ को रोकने की कोशिश की थी। जब पहलगाम में हमला हुआ था, मासूम सयाह मारे गए थे और भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से ये सब कुछ हुआ था, भारत ने सारा माहौल बनाया था कि पाकिस्तान को इल्ज़ाम ठहराए पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करे और पाकिस्तान और इस खित्ते के अंदर कशीदगी पैदा करे और अपने मतलूबा सियासी नताइज हासिल कर रहे हैं इससे। तो पाकिस्तान ने दुनिया के हर मुल्क से, अहम मुल्क से रब्ता किया था। पाकिस्तान ने सालसी की पेशकश भी की थी कि कोई मुल्क हमारे दरमियान सालसी करा दे। पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र भी की थी कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में ताउन के लिए तैयार है, खा वो अमरीका हो, खा वो बरतानिया हो, या दुनिया कोई और मुल्क हो जिसकी पाकिस्तान और भारत दोनों से दोस्ती हो। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, लेकिन उस वक़्त भारत ने किसी भी डिप्लोमेसी को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आज पाकिस्तान के पास भी ये हक़ है कि दुनिया भर की क़ुव्वतें पाकिस्तान को भले इस बात पर कायल करने की कोशिश करें कि आप सुलह कर लें। हाँ, हम सुलह के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान सुलह करेगा, पाकिस्तान इस खत्ते में अमन चाहता है, लेकिन जो ख़राबी भारत ने की है उसका जवाब पाकिस्तान देगा। उस जवाब देने के बाद ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुलह हो सकती है, या सुलह की कोई कोशिश कामयाब हो सकती है। तो भारत को उन टारगेट्स के हिट होने का इंतज़ार करना चाहिए जिनको पाकिस्तानी अफवाज के मुस्तैद एहलकार, पाकिस्तानी जो एयर फोर्स है उनके जो माहिर पायलट हैं वो अपने टारगेट पर लॉक कर चुके हैं। बहुत जल्द हाई कमान का इशारा आना है और वो तमाम टारगेट्स तबाह हो जाएंगे, और फिर भारत को अंदाज़ा होगा कि किसी दूसरे आज़ाद मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करने का अंजाम क्या होगा, और फिर उनकी अवाम उनको मजबूर करेंगे कि इसके बाद आपने किसी दूसरे मुल्क में जाकर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, क्योंकि इससे हम सब की जान ख़तरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान ने सिविलियन टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने अब भी इस सारी एक्टिविटी के बाद, भारत के बुज़दिलाना हमलों के बाद, ये दुनिया पर बावर कराया है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए भारत पर जो हमला करेगा, जो पाकिस्तान का हक़ है, उसमें सिविलियन टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान भारत की दिफाई इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और भारत को सबक सिखाएगा कि वो आइंदा पाकिस्तान पर इस नौयत का हमला करने के बारे में सोचे भी नहीं।